Hello students. Now let us start with the derivation for the expression of equations of motion. Okay, as we all know, there are three equations of motion. First one is V is equal to V naught plus AT. V is equal to V naught plus AT, where V is the final velocity, V naught is the initial velocity, A is the acceleration of the particle, and T is the time taken. Okay, one expression is it. And second expression is V square is equal to V naught square plus 2AS, AX ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, AX, where V square is the final velocity, V naught is the initial velocity, A is the acceleration, X is the displacement. Okay, third very important expression is X is equal to V naught T plus half AT square. Okay, X is equal to V naught T plus half AT square, where X is the displacement, V naught is the initial velocity, T is the time, A is the acceleration. Okay, so ಈ ಮೂರು equation ಗಳನ್ನು ನಾವು derivation ಮಾಡಬೇಕು. For this derivation, each derivation carries 5 marks. Okay, hence it is very important to derive these expressions. Okay, let us derive one by one. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, derive the expression, ಯಾವುದು? V is equal to V naught plus AT. V is equal to V naught plus AT. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿನ್ನೆ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. This is the x-axis. Okay, this is time in a second. Okay, this is velocity in kilometer per second, and this will be y-axis. Okay, ninge taganta diagram. Okay, particle is moving with some initial velocity. Okay, some initial velocity, yes, to it is V naught. It reaches the final velocity V. Okay, here it is at a time t1 is equal to 0, then it reaches the final velocity V. Okay, V ಗೆ reach ಆಗ್ತದೆ, then okay, so this is O, A, this is B, and this is C. BC perpendicular x-axis ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then another one is AD perpendicular BC ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this angle will be the theta. theta angle ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು V naught ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ, ಇದನ್ನು V naught ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ V naught ಇರ್ತದ. ಇದು V naught ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು V naught ಇರ್ತದೆ. ಇದು V ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿರ್ತದೆ, this is final velocity V at a time t2 is equal to t ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Okay, so this is V and this is V naught. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೇನಿರ್ತದಪ್ಪ, this will be V minus V naught ಇರ್ತದೆ. ತಿಳಿದ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೌ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು.
ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನೋಡು, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಮೂರು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡಿ, let us consider an object moving with some initial velocity is to be, that is v naught, some initial velocity v naught at a time t1 is equal to 0, at a time t1 is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? then it start moving, then it reaches final velocity v at a time t2 is equal to t. It reaches the final velocity v and reaches the final velocity v at a time t2 is equal to t. Uniform motion ಆಯ್ತು, then it reaches the final velocity v at a time t2 is equal to t. ಬಂತು, finish. Okay, next ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, draw BC perpendicular x axis. x axis ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ BC ಅನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. draw BC perpendicular x axis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ AD perpendicular BC ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ AD ಎಳೆದಿರಲ್ಲ, ಈಗ AD perpendicular BC such that ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ, such that angle BAD is equal to theta. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, DC is equal to V naught. ಈಗ DC is equal to AO is equal to V naught. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದ್ರು V naught ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BC is equal to ಏನಪ್ಪಿ, V. ಹೌದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು, BD is equal to ಏನು, that is V minus V naught. ಅರ್ಧ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು? ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು, BDA ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು, BDA. ಓಕೆ, tan theta is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, this is the ನೋಡು opposite, this one is the adjacent, this is the hypotenuse. tan theta is equal to ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪಿ, opposite, okay, divided by adjacent. ಅಂದ್ರೆ tan theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ, tan theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. tan theta is nothing but slope, ಇಳಿಜಾರು, ಟೆನ್ಕಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ is equal to opposite ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, BD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ adjacent ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, AD. ಓಕೆ, BD ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲ ನೋಡು, V minus V naught. BD ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, V minus V naught ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಈಗ AD ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, AD ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ T1 is equal to 0 ಇತ್ತು, T2 is equal to T ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ ಹೇಳು, T minus ಅಂದ್ರೆ T2 minus T1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಓಕೆ, therefore slope is equal to, finally ಏನಂತ ನೋಡು, slope is equal to V minus V naught divided by
t2 ಅಂತಂದ್ರೆ t ಅದ, t1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಅದ, minus 0 is equal to slope is equal to v minus v naught divided by t. So ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. This is equation number 1 ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ? ಓಕೆ, ಈಗ we know that the slope of velocity time curve represents, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ, we know that the slope of velocity time curve represents acceleration a. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಕರ್ವ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಿ? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? therefore equation 1 becomes, ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಾಗ್ತದ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬೋದನು. ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ is equal to acceleration. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? acceleration is equal to v minus v naught divided by t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ therefore a is equal to ಏನು ಉಳಿತು? v minus v naught divided by t. ಫೈನಲಿ ಇದು ಬಂತು. ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು? at is equal to v minus v naught. at is equal to v minus v naught. ಈಗ v naught ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? v naught plus at is equal to v. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರಿ ಆ ಕಡೆ ಬರಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ. v is equal to ಫೈನಲ್ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? v naught plus at. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? v equal to v naught plus at ಬಂದಿದ್ದೇನು? ಸಿಂಪಲ್. ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ತಿಳಿತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. v represents final velocity, a represents acceleration, okay, t represents time, and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? v naught represents initial velocity. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDA ತಗೋತೀರಿ, ಅದರೊಳಗೆ tan ಥೀಟಾ ತಗೋತೀರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. tan ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ BD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AD. BD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, AD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ tan ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಇಳಿಜಾರು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. 10th ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ tan ಥೀಟಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ತುಂಬ್ತೀರಿ, ಬಂತು. ನಿನ್ನೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡರ್ VT ಕರ್ವ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತುಂಬುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತುಂಬುತ್ತೀರಿ, ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? v equal to v naught plus at ಬಂತು. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮುಗಿತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.